اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، روس کے صدر رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن گزشتہ کل ہندوستان پہنچے ہیں اور رات میں ان کے اعزاز میں راشٹرپتی بھون میں عشائیہ یعنی رات کے کھانے پر سب کو بلایا گیا تھا اور شاندار شاہی دعوت رکھی گئی تھی، مگر اس شاہی دعوت میں بھی مودی جی کے اور بی جے پی کے دماغ میں جو گندگی ہے، جو خباثت ہے، وہ سامنے آ گئی، کیونکہ اس دعوت میں اپوزیشن کو بلانا چاہیے مگر راہل گاندھی اور ملک ارجن کھڑگے کو بلایا نہیں گیا، جس پر کانگریس نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس بار کانگریس نے ایک بار پھر حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور اپوزیشن لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو دعوت نامہ نہیں ملا ہے، یعنی یہ ان کے ذہنوں کی گندگی کا ثبوت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت اور رشیا ان دونوں کے درمیان اسٹریٹجک اور معاشی شراکت داری، بزنس، فائنینشیل ایگریمنٹ، 16 ایگریمنٹس پر تقریباً دونوں دیشوں نے دستخط کیے ہیں۔ تعلقات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یوکرین تنازع اور FTA اور ڈیفنس ہیلپ، دفاعی تعاون اور دہشت گردی پر کھل کر گفتگو ہوئی ہے۔ دوسری بڑی خبر، جی ہاں، وقف رجسٹریشن امید پورٹل کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع، یعنی اب وہ جو 6 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی، اب اس کو 3 مہینے اور بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ سب سے پہلا مطالبہ اور ڈیمانڈ جلگاؤں شہر سے ہم لوگوں نے کیا تھا۔ کلکٹر کے کو میمورنڈم دیا، صدر جمہوریہ کو میمورنڈم دیا، اور پھر اس کے بعد بھی ایسے ہی تمام تنظیموں اور تحریکوں نے باقاعدہ اس کی مدت بڑھانے کے لیے ڈیمانڈ کیا، اور میں مبارکباد دوں گا کہ تمام تحریکوں اور تنظیموں کی ڈیمانڈ کو کہیں نہ کہیں قبول کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں اٹھائے گئے مسئلے پر مرکزی سرکار نے، کیندر سرکار نے مدت بڑھا دی ہے، یعنی وقف رجسٹریشن امید پورٹل کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ تمام تنظیموں نے کوشش کی، یہ اس لیے کہا کیونکہ چند لوگ اکیلے صحرا پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ کل ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا
کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتے ہیں وہ اس کا صحرا پہننے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، اور الگ الگ علاقوں میں بھی ہر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحرا پہنتے ہیں اور اوریجنل بات سامنے نہیں لاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ تمام تنظیمیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، وقف کوآرڈینیشن کمیٹی، جلگاؤں، اور تمام تنظیموں نے محنتیں کی، اور جو ہماری بڑی تنظیمیں ہیں انہوں نے تو سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس معاملے کو داخل کیا. خیر 3 مہینے کی مدت بڑھا دی گئی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اوقاف کی پراپرٹی کو باقاعدہ وقف امید پورٹل پر، رجسٹریشن امید پورٹل پر جلد از جلد رجسٹرڈ کروائیں. اے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی اور فیضان الہی نے بتایا کہ ہمارے بہار کے پلٹو رام جی یعنی نتیش کمار جی نے اب باقاعدہ گنیز بک، ورلڈ بک آف ریکارڈز میں اپنا نام شامل کروا لیا. کس بات کو لے کر؟ بار بار پلٹنے کو لے کر بھی آ سکتا ہے ان کا نام گنیز بک میں، لیکن یہ ابھی جو ریکارڈ ہوا ہے ورلڈ بک آف ریکارڈ میں ان کا نام آیا ہے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، مکھیہ منتری بہار کا، کہ 10ویں مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں بہار کے. یعنی کوئی بھی اب تک ہندوستان میں 10ویں مرتبہ سی ایم، پرائم منسٹر، اپنے چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری نہیں بنا ہے. 10ویں مرتبہ نتیش کمار وزیر اعلیٰ بنے ہیں بہار کے. یہ ورلڈ بک آف ریکارڈز میں نام ان کا شامل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بک آف ریکارڈ میں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کون کتنی بار پلٹا اور کون ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کتنی بار گیا. تو میرا خیال یہ صحرا بھی نتیش جی کے سر بن سکتا ہے. بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، عبداللہ اعظم، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے بڑے قد آور مسلمانوں کے لیڈر ہونے کی وجہ سے جنہیں ستایا جا رہا ہے اور جن کی زندگی کو جہنم بنا دیا یوگی آدتیہ ناتھ نے، خبر آ رہی ہے انہی کو لے کر کہ اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم، اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور نیا معاملہ عدالت نے سنایا، 7 سال قید کی سزا. ایکچوئل میں ان پر بکری چوری کا الزام، بھینس چوری کا الزام، نہ جانے کیسے مرغی چوری کا الزام اعظم خان تو بار بار کہتے ہیں. یعنی یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے پاور کا پورا ناجائز جتنا استعمال کر سکتا تھا اور جتنا پولیس والوں کے ذریعے سے اعظم خان کو پھنسایا جا سکتا تھا، وہ تمام ہتھ کنڈے اعظم خان اور ان کے پریوار پر استعمال کیے گئے. اور اب ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا جس پہ عدالت نے 7 سال کی انہیں قید کی سزا سنائی ہے. اتر پردیش میں SIR کی مدت بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے، مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بھی SIR جاری ہے، یعنی ووٹنگ لسٹ پر نظر ثانی. اور ووٹنگ لسٹ پر نظر ثانی کس مقصد سے کی جا رہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کیا ناپاک کھیل کھیل رہی ہے، وہ سب کو پتہ چل گیا. خیر، اتر پردیش میں بھی SIR شروع ہے اور اس کی مدت بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے. آزاد ٹرسٹ کی جانب سے باقاعدہ یہ درخواست بھارتیہ کسان یونین BKU آزاد ٹرسٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ مدت SIR کے لیے ناکافی ہے اور کم از کم 3 مہینے کا اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ووٹر لسٹ کی درستگی کے عمل کو مکمل اور شفاف بنایا جا سکے. بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ رشیا کے پریزیڈنٹ روسی صدر پوتن اس وقت ہندوستان آئے ہوئے ہیں، اور جب ان سے میڈیا والوں نے سوال کیا غزہ اور آزاد فلسطینی ریاست کو لے کر، تو انہوں نے بہت بے باک انداز میں بہت صحیح بات کہی. انہوں نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست ہی تمام سمسیاؤں کا سمادھان اور حل ہے، تمام مسائل کا واحد حل ہے آزاد فلسطینی ریاست. صدر پوتن نے خصوصی انٹرویو میں یہ اہم بیان دیا. اسرائیل اور فلسطین وواد اور جنگ پر 2
पुरटोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पुतिन ने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत की। पुतिन का कहना था कि गज़ा में जारी जंग और पूरे ख़ित्ते के मसाइल का बुनियादी और मुस्तकिल हल सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम में है। हम कोई नया मंसूबा पेश नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि फ़लस्तीनी मसले का एक ही हल है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बरसों की मुशावरत के बाद मंजूर किया है, और वह हल क्या है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाया जाए। एक्चुअल में आप जानते हैं कि इजराइल ने कैसी कैसी गद्दारी की। आज तक जो सीज फायर और जंगबंदी का एग्रीमेंट हुआ, उसने 600 मरतबा इन एक महीने में उसने उस एग्रीमेंट को तोड़ा, गद्दारी किया, मक्कारी किया। और इजराइल कितना बड़ा जालिम, कातिल और आतंकी है सब जानते हैं। इसलिए बाकायदा पुतिन ने भी खुलकर ये कहा कि फ़लस्तीनियों को उनका मुकम्मल हक और खुददारियत मिले, और आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो ताअत्तुल के शिकार अमन अमल को बहाल करे, वरना मौजूदा कशीदगी मजीद इंसानी बहरान को बढ़ाएगी, तबाही को बढ़ाएगी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या की तलाश के लिए अजला में टीमें तश्कील दे दी गई, यानी टीमें बना दी गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है कि टीमें बनाई जाए और रोहिंग्यन, बर्मा और बांग्लादेशियों को तलाश किया जाए, और अब बाकायदा ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के दिमाग में क्या गंदगी भरी हुई है, और रोहिंग्या की तलाश के बहाने से योगी आदित्यनाथ क्या करना चाहता है। खैर, चाल चले, कितना ही अहले ईमान को ये परेशान करे, इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से इनके मुंह पर जूते पड़ते रहेंगे। नाज़रीन, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल पंजाब में किसानों ने जोरदार अंदाज में, आक्रामक अंदाज में रेल रोको आंदोलन किया। बताया जा रहा है कि 19 अजला 19 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 मकामात पर, 26 मकामात पर ट्रैक बंद कर दिया, पटरियों पर सो गए। जी हाँ, गुज़िश्ता कल 5 दिसंबर को रियासत पंजाब में 2 घंटे रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत 19 जिलों में ये काम हुआ। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रेलवे ट्रैक्स पर लेटकर और बैठकर ट्रेनों की आने जाने को किसानों ने रोक दिया। क्या वजह है इसके पीछे? एहतजाज की वजह हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बढ़ती हुई बेचैनी। एक्चुअल में ये जो मौजूदा सरकार है, ये भारत जान चुका है कि ये शेतकरियों की दुश्मन सरकार है, किसानों की दुश्मन सरकार है। इन्होंने 2 साल तक, 1 साल तक किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किया, और उसके बाद झूठे वादे करके इनको उठाया, और फिर 2 साल हो गए, अभी तक किसानों से किए गए वादे इस मक्कार और गद्दार और दुश्मन सरकार ने पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से किसान फिर भड़क गए हैं और किसान रोड पर आ चुके हैं। किसानों, मजदूरों और आम इंसानों पर बढ़ने वाला महंगाई और बेरोजगारी का बोझ लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। बीजेपी ने स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को, छात्र छात्राओं, पढ़ने वालों को, किसानों को, सबको लाकर, कर्मचारियों को सबको लाकर रोड पर खड़ा कर दिया है। यानी इस सरकार ने सबके साथ दुश्मनी की है। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये जीत कैसे रहे हैं? तो बस जवाब इसका इतना ही है कि वोटिंग मशीन मोदी जी के साथ में है और इलेक्शन कमीशन मोदी जी के साथ खड़ा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना में जबरदस्त अंदाज में रस्साकशी चल रही है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना और बीजेपी का शिंदे सेना में सेंध लगाना, ये इतना बढ़ गया है कि जनाब एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के गोद में बैठे थे, अब तो वो इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं बीजेपी को कि आप अल्फाज सुन भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, हालांकि अमित शाह जी
बीजेपी और एक नाथ शिंदे के दरमियान मुसालहत, दोस्ती, यारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी, क्योंकि दिल्ली में ये बातें हुई है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि बीजेपी ने जिसको गोद में लिया उसको खत्म किया, ये हिस्ट्री है। तो शिंदे भी खत्म किया जाएगा और अजीत दादा पवार भी खत्म किए जाएंगे, और ये बीजेपी का पुराना उसूल है, कोई नई बात नहीं है। खैर, एक नाथ शिंदे की गुजारिश है कि गठबंधन धर्म का पालन करेगा। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक नाथ शिंदे भी नगर पालिका के जो इलेक्शन थे, इसमें उनकी जो सभाएं हुई तो उसमें बहुत ही आक्रामक अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी 5 दिसंबर बरोज़ जुमा 5 दिसंबर 2025 को हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने शहर में एक बहुत ही दर्दनाक, अलमनाक हादसा पेश आया। जी, हमारे मोहल्ले में जो रज़ा मस्जिद है, वहाँ के नायब इमाम और तालिबात का जो बेटियों का जो इदारा है, मदरसा है, वहाँ जिन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम दी, तालिबात की निगरानी करना और उनकी तरबियत का काम करना, ये तमाम चीज़ें मौलाना मरहूम साबिर रज़ा कादरी साहब फरमाते थे। गुज़िश्ता कल उनका और उनकी जवान बेटी, तकरीबन 16 या 17 साल की बेटी थी, इन दोनों का करंट लगने से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जलगांव वालों ने अपनी आंखों से ये पहली बार ऐसा मंजर देखा कि एक जवान बेटी और बाप दोनों का जनाजा साथ साथ चल रहा है और साथ पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल बाकायदा जुमा के बयान में ईदगाह मस्जिद में हमने मौलाना की मग़फ़िरत की दुआएं करवाई, और ये भी आपको बता दूं कि मौलाना यकीनन शहीद हैं। एक हादसे में उनकी मौत हुई है। मैं मानता हूं कि वो शहीद हैं और दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात को खूब बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मौलाना मरहूम साबिर रज़ा कादरी साहब बहुत ही अखलाकमंद और बहुत ही मिलनसार, हंसमुख चेहरे के मालिक थे, और हर एक से उनकी सलामो दुआ थी। इंतकाल के 2 दिन पहले ही जब मैं बाहर से आ रहा था तो हाईवे से जब हम अपने मोहल्ले के लिए नीचे उतरते हैं ममता हॉस्पिटल की तरफ, तो वहीं पर मौलाना ने मुस्कुराकर सलाम किया, हमारी सलाम दुआ हुई, इशारों ही में खैर खैरियत पूछी गई। और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी मौलाना गुज़रते थे और हमारा आमना सामना होता था तो हम एक दूसरे को सलाम पेश करके खैर खैरियत मालूम करते थे। यही वजह है कि गुज़िश्ता कल 10 से 12 हज़ार लोग शाम 9 बजे ईदगाह कब्रस्तान में मौलाना के जनाजे में नज़र आए और सब ने नमाज जनाजा अदा की और तदफीन में शामिल रहे। ये इंतहाई दुख की घड़ी थी। हालांकि मौलाना मसलक के आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आप देखें कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जलगांव शहर के तबलीग के कई जिम्मेदारान और मस्जिदों के कई उलमा और अइम्मा गुज़िश्ता कल मौलाना मरहूम के जनाजे में और नमाज जनाजा में तदफीन में शरीक थे। गुज़िश्ता कल जलगांव वासियों के लिए बड़ा दुख का रहा। सुबह तकरीबन ये हादसा शायद 10 बजे के करीब हो चुका था। हम तमाम ने मांग की है कि इससे पहले भी उस जगह पर एक हादसा हुआ है और रमज़ान के महीने में जवानों का इंतकाल हुआ था ऊपर से तार टूट कर गिरने की वजह से, और अभी भी यह हादसा हुआ है। हम चाहते हैं कि मौलाना की, अब सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक छोटा बच्चा है और एक बीवी है, और मौलाना नौ मुस्लिम थे। जी हाँ, ईमान और इस्लाम उन्होंने कबूल किया था। हम अपील करते हैं अहले ईमान से भी कि हर तरह से उनकी फैमिली का ख्याल रखा जाए, और हुकूमत से अपील करते हैं कि ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें बाकायदा बिजली विभाग को जिम्मेदार बनाया जाए और बिजली विभाग हर तरह से उनके फैमिली की, उनके परिवार की मदद नहीं करे, बल्कि हक है कि उनको बाकायदा
गवर्नमेंट से पैसा, बिजली विभाग से पैसा दिया जाए। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।